Now see, to search an element in an array, array class provides binary search method. See, in previous lecture we have seen two method of array class, sort and fill. Sort is used to sort the array element and fill is used to fill the array The element, array right? element. Now suppose મારે 10 value વાળો 10 elements વાળો array છે and I want to find some value inside the array. For that, ready-made methods available. The name of that method is binary search. Now instead of this, we will write our own method to search an element in an array using linear search. Linear search method does element by element comparison in a serial fashion. તો આપણે અહીંયા આ પ્રોગ્રામમાં બાઇનરી સર્ચ જે બિલ્ટ ઇન મેથડ છે એનો યુઝ નથી કરતા, એની જગ્યાએ આપણે આપણી પ્રોસિજર આપણું લોજિક લખીએ છીએ એરેનું એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે, સર્ચ કરવા માટે. પણ એક્ઝામમાં ઘણીવાર આવું બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાય છે, is there any built-in method available to search element in the array? So yes, the name of that method is binary search. Is it clear? Now ચલો એ પ્રોગ્રામનું નામ છે linear search. Okay, fine. Now here in this we have three methods. See, we have one class, the name of class is linear search. In this class we have three methods. One is the main method, another one is the display method, and last one is the search method, right? So as there is only one class, the name of our program is linear search.java, right? I am going to compile this program to create binary code. For that, tools, compile. The shortcut key is Control F7. Exit code 0 is there. That means we have compiled our program successfully and created another file, that is binary code. The name of that file is linear search.class. Now I am going to execute that binary code. For that, tools, shortcut key is F5. Tools, go. This is the output of this our program. This is the output, right? હવે આપણે વન બાય વન ડ્રાય રન કરીએ કે કેમ આવું આઉટપુટ આવ્યું. સો એઝ વી આર નોઈંગ, મેઇન મેથડથી જ આપણી પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન સ્ટાર્ટ થશે. પહેલી લાઈન જોઈએ ડબલ then list square bracket. That means we have declared here array type of variable, not a scalar variable, because square bracket are there, right? અને જે વેરિયેબલ એરે ટાઈપનો વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે એની ડેટા ટાઈપ ડબલ છે. ધેટ મીન્સ એક એલિમેન્ટ સ્ટોર કરવા 8 બાઇટની જગ્યા જોશે. ઓકે, હાઉ મેની એલિમેન્ટ્સ આર ધેર ઇન અવર એરે? તો 6, then 5, then 7, then 9, then 9.5, 6.5, 7.5, 8. In this array, we have not used a new operator. This array is initialized by providing different value. How many values are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elements. આપણે 8 value આપીને આ array ને initialize કર્યો. એક value store કરવા 8 byte જોશે. That means 64 bytes is needed to store this element. 64 bytes જોશે 8 into 8. તો જ્યારે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે બેકએન્ડમાં શું થશે? તો રેમની અંદર એક વેલ્યુ, રેમની અંદર એક જગ્યા રોકૈયા. જગ્યા કેટલી ઓક્યુપાઈડ થશે? મેં કહી દીધું 64 બાઇટ્સ, because 8 elements we are going to store. આ જગ્યાનું કોઈ એડ્રેસ છે. in our case it is 0xFF. This address is assigned to which variable? List નામના વેરિયેબલ ને એડ્રેસ અસાઇન થયું અને દરેક વેલ્યુ અહીંયા આપણે મેન્શન કરી દીધેલી, એ વેલ્યુથી અહીં ઇનિશિયલાઇઝ થઈ ગયો. પહેલી બોક્સમાં 6,
then 5, then 7.0, then 9.0, 9.5, 6.5, 7.5 and 8. If you want to access this value 6, how can you access? So array name, that is list square bracket my index number. If you want to access first value, then 0 is index value is 0, then 1 2 up to 7, 0 to 7 એટલે 8 element થઈ ગયા. So if you want to access this 6 value, you can access using list, that is name of that array, square bracket my index number, that is 0. If you want to access 5, then how you can access list square bracket 1, list square bracket 2, list square bracket 3. If you want to access last element, that is 8, the list square bracket 0. Right? Now, so આ વસ્તુ કોણે કરી? આ લાઈન જે અત્યારે સિલેક્ટ કરી છે એનાથી. Now int space indx, there is no square bracket before or after indx. That means it is a scalar variable. It is only stored one value, right? But they have not initialized this variable. Indx ને અત્યારે initialize નથી કર્યો, ખાલી declare કરી દીધો. Now system.out.println given array elements are. It is a simple message to display. તો અહીંયા message display થઈ ગયો જો given array elements are. After printing this message, cursor move to the next line because println statements are there, right? So now display is the name of method, right? આપણે method ને call કરી અને એની અંદર આ array type નો object, because array is an object in Java, so આપણે object pass કર્યો, list ને pass કર્યો. આપણે જાણીએ છીએ list ની અંદર શું છે? તો list ની અંદર આ address છે જ્યાં પેલી value store થયેલી છે, array store થયેલો. In our case it is 0xff. Now so when you call this method અને એ મેથડમાં તમે એરે પાસ કર્યો એટલે આપણે 0 અને આપણે ઓલરેડી જોઈ ગયા છે જ્યારે ઓબ્જેક્ટ પાસ કરે તો એનું એડ્રેસ થાય જાય, તો આપણે 0xff આ પાસ કર્યું. તો અહીંથી કંટ્રોલ ક્યાં ગયો? તો આપણી પાસે બે મેથડ છે, એક સર્ચ મેથડ છે અને બીજી ડિસ્પ્લે મેથડ. તો ડિસ્પ્લે નામની મેથડમાં આવ્યો, રાઈટ? તો આ મેથડ કોલ થઈ. whatever value we have passed here, in our case it is address 0xff, એ કોને પાસ થયું? તો અહીં એરે નામના વેરિયેબલ ને, ARY નામના વેરિયેબલ ને. એ પણ તમે જોઈ શકો છો. લિસ્ટ એ કેવો હતો? ડબલ ડેટા ટાઈપ એરે હતો. તો સામે કેચ કરવા માટે ARY નામનો જે એરે ટાઈપ નો વેરિયેબલ છે એની પણ ડેટા ટાઈપ ડબલ જ છે. જો તો હું એવું કહી શકું, whatever address we have passed here, in our case is 0xff, એ અહીં ARY ને મળ્યું, રાઈટ? તો એવું કહી શકીએ ARY અને list એ બે એક જ જગ્યાને રિફર કરે, 0xff. એનો મતલબ એવો થયો કે જે વસ્તુ આપણે list square bracket 0 list square bracket 1 એવી રીતના એક્સેસ કરી શકતા હતા, એ જ વસ્તુ ARY થી પણ એક્સેસ થશે, because ARY and list both refer to the same location જ્યાં પેલા ડેટા સ્ટોર થયેલા 0xff. So we can use, if you want to access 6 value, you can access that value by using ARY square bracket 0. 5 value also accessed by ARY square bracket 1. 7 value is accessed by ARY square bracket 2. Like that last element 8 is also accessed by ARY square bracket 7, because both refer to the same location, right? Now okay, what is the function of display method? Display method શું કરવાનું છે? તો આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કર્યા કરશે. સી એરે ના એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ કરવા માટેની મેથડ છે આ જે અત્યારે મેં સિલેક્ટ કર્યું છે system.out.println, it is a statement of this loop. આ લૂપ જ્યાં સુધી ચાલશે ત્યાં સુધી આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ શકશે. So here in this method int I equal to 0, that means we have declared one variable and any initialize value આપી દીધી છે મેં 0, right? Now what is the value of I? તો 0 less than ARY is the name of array. એના કેટલા એલિમેન્ટ છે? તો ટોટલ 8 એલિમેન્ટ છે.
એરેમાં લેન્થ એ એની પ્રોપર્ટી છે જે શું રિટર્ન કરશે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ. તો જ્યારે તમે આવું લખો ARY ડોટ લેન્થ that means એરે નામના વેરિયેબલમાં રહેલા એલિમેન્ટ that is 8 elements are there. So here 0 less than 8 તો કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપની અંદર ગયું. લૂપની અંદર શું કામ છે તો system.out.println શું પ્રિન્ટ કર ARY સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં I. What is the present value of I? તો here 0. તો ARY સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 0 તો કઈ વેલ્યુ રિટર્ન થશે 6. તો તમે જોઈ શકો છો 6 વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ જો 6.0. After printing this cursor move to the next line due to println statement. આ સ્ટેટમેન્ટ ફોર લૂપ નું એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું એટલે કંટ્રોલ એક્સપ્રેશન 3 પર જશે that is I plus plus. that means I માં 1 નો વધારો થશે ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. તો I ની વેલ્યુ જે 0 હતી now it becomes 1. 0 plus 1 1 થઈ ગઈ I ની વેલ્યુ રાઈટ. હવે એક્સપ્રેશન 3 એક્ઝિક્યુટ થાય પછી કંટ્રોલ ક્યાં આવી જાય એક્સપ્રેશન 2 પર. એક્સપ્રેશન 1 ખાલી એક જ ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થાય જ્યારે લૂપ સ્ટાર્ટ થાય ત્યારે, પછી કંટ્રોલ એક્સપ્રેશન 1 પર ના જાય. ઓકે અહીં એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યો. નાઉ વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ I? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ I માં 1 નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું છે એટલે I ની વેલ્યુ 1 થઈ ગઈ છે. તો અહીંયા 1 લેસ ધેન એરે ડોટ લેન્થ, એરે ની લેન્થ તો સેમ છે એની એજ 8. તો 1 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી લૂપમાં આવ્યું system.out.println એરે ARY સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં I ની વેલ્યુ that is 1. તો એરે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 1 એટલે બીજો એલિમેન્ટ થયો 5. એ તમે અહીં જોઈ શકો છો પ્રિન્ટ થઈ ગયો. After printing this cursor move to the next line due to println statement. ફરી કર્સર ઉપર જશે I plus plus. લાઈન નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે I ની વેલ્યુ જે 1 હતી 1 plus 1. Now I becomes 2. I ની વેલ્યુ અત્યારે કેટલી થઈ ગઈ 2 થઈ ગઈ. ઓકે નાઉ ફરી એક્સપ્રેશન 2 આવ્યું 2 લેસ ધેન 8. એરે ની લેન્થ તો 8 જ છે 2 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી ફોર લૂપ નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. ARY સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં I ની વેલ્યુ 2 છે તો ARY સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં 2 એટલે કઈ વેલ્યુ 7. એ 7 વેલ્યુ તમે જુઓ અહીં પ્રિન્ટ થઈ. After printing this cursor move to the next line. આવી રીતના એરે ના 8 એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ થઈ ગયા. એઝ્યુમ ધેટ લૂપ આવી રીતના રોટેટ થશે એક એક ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે. 8મો એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ થશે તાર I ની વેલ્યુ 7 થઈ હશે ત્યારે 8મો એલિમેન્ટ પ્રિન્ટ થશે રાઈટ. હવે વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ ગઈ આ 8. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ ફરી એક્સપ્રેશન 3 પર ગયું I પ્લસ પ્લસ તો I ની વેલ્યુ 7 હતી 7 પ્લસ 1 તો I ની વેલ્યુ હવે થઈ 8. ફરી એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું I ની વેલ્યુ થઈ 8. 8 લેસ ધેન 8 તો હવે કન્ડિશન ફોલ્સ થશે. લૂપની બહાર આવશે. લૂપની બહાર જો અત્યારે મેં સિલેક્ટ કર્યું એ સ્ટેટમેન્ટ છે system.out.println શું પ્રિન્ટ કરતો નથિંગ. તો આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ 8 કર્સર મૂવ ટુ ધ નેક્સ્ટ લાઇન. 8 પ્રિન્ટ કરીને કર્સરને નેક્સ્ટ લાઇનમાં મોકલી દેશે ડ્યુ ટુ ધીસ println. હવે તમે જોઈ શકો છો આ લૂપનો એન્ડ આવી ગયો અને આ સ્ટેટમેન્ટ બી પ્રિન્ટ થઈ ગયું એટલે આ ડિસ્પ્લે મેથડ ઓવર થઈ એટલે કંટ્રોલ પાછો ઉપર ગતો રહ્યો ક્યાં જ્યાંથી આ મેથડ કોલ થઈ હતી. આ જે મેં સિલેક્ટ કર્યું ડિસ્પ્લે બ્રેકેટમાં લિસ્ટ આ સ્ટેટમેન્ટનું કામ શું હતું તો ડિસ્પ્લે મેથડ કોલ થઈ. ડિસ્પ્લે મેથડનું કામ શું હતું તો લિસ્ટ નામનો જે એરે હતો એના ઘટકો પ્રિન્ટ થાય. આ ઘટકો પ્રિન્ટ થઈ ગયા 8 ને કર્સર નેક્સ્ટ લાઇનમાં આવી ગયું છે. અત્યારે જ્યાં કર્સર બ્લિંક થઈ રહ્યું છે ત્યાં કર્સર આપણું આવીને ઊભું રહ્યું. ઓકે હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો INDX જે આપણે અહીંયા ડિક્લેર કરીને છોડી દીધેલો વેરિયેબલ ઇક્વલ ટુ કઈ મેથડ કોલ કરી છે સર્ચ નામની મેથડ કોલ કરી અને એમાં બે વસ્તુ પાસ કરી છે. લિસ્ટ નામનો એરે પાસ કર્યો અને એમાં તમારે કયા નંબર વાળો એલિમેન્ટ સર્ચ કરવો છે. તો મારે કયો એલિમેન્ટ સર્ચ કરવો હતો કે 9.5. એનો મતલબ મેં જે 8 એલિમેન્ટ આપ્યા છે એમાંથી હું સર્ચ કરવા માંગુ છું 9.5 નામનો કોઈ એરે એલિમેન્ટ છે. તો આપણા કેસમાં છે જોઈએ. પહેલા એલિમેન્ટમાં 6 છે, બીજામાં 5, ત્રીજામાં 7, ચોથામાં 9, પાંચમામાં 9.5 યસ છે.
તો કમ્પ્યુટર શું કરશે, આ જે એલિમેન્ટ મળ્યો તો એનો ઇન્ડેક્સ નંબર રિટર્ન કરશે. એનો ઇન્ડેક્સ નંબર આપણે 4 જોઈ રહ્યા છે, એ રિટર્ન કરશે. રાઈટ. તો તમે અહીંયા જુઓ, વેન યુ કોલ ડિસ્પ્લે મેથડ, આ મેથડને હું કોલ કરું છું ત્યારે કોઈ વેલ્યુ રિટર્ન થતી નથી. કેમ? કારણ કે એની રિટર્ન ડેટા ટાઈપ void છે. જુઓ, રાઈટ. એટલે આપણે અહીં ડાયરેક્ટ મેથડને કોલ કરી છે. પણ હું આ જ્યારે હું આ મેથડ કોલ કરું છું સર્ચ, ત્યારે એની રિટર્ન ડેટા ટાઈપ INT છે, તમે જોઈ શકો છો. એનો મતલબ એવો થયો, જ્યારે હું એ મેથડ કોલ કરું છું ત્યારે કોઈ વેલ્યુ લઈને આવે છે. તો અહીંયા જ્યારે મેં આ મેથડ કોલ કરી સર્ચ, એ કોઈ વેલ્યુ લઈને આવશે. આપણા કેસમાં જોયું 4 વેલ્યુ લઈને આવે છે, કારણ કે 9.5 એનો રિટર્ન ડેટા ટાઈપ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ નંબર 4 છે, એ વેલ્યુ લઈને આવે છે. એટલે જે પણ વેલ્યુ લઈને આવશે એ કયા વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે, તો INDX નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવી રહ્યો છે બેટા? હેલો? યસ સર. યસ સર. ઓકે ફાઇન. નાઉ તો અહીંયા મેં આ મેથડને કોલ કરી સર્ચ. જ્યારે કોલ કરી ત્યારે આઈ હેવ પાસ 2 આર્ગ્યુમેન્ટ. વન ઇઝ ધ લિસ્ટ. લિસ્ટ શું છે બધાને ખબર છે, શું છે? એરે છે. એરે જાવામાં ઓબ્જેક્ટ છે, એટલે શું પાસ થશે, તો 0xF44 એ એડ્રેસ પાસ થશે રેફરન્સ વેરિયેબલનું. અને બીજું શું પાસ કર્યું છે મેં, તો એ એવો ઘટક જે છે કે નહીં હું ચેક કરવા માંગુ છું, શોધવા માંગુ છું, સર્ચ કરવા માંગુ છું. તો હું અહીંયા બે વેલ્યુ પાસ કરી, એક એડ્રેસ પાસ કર્યું ને બીજું 9.5. તો અહીંથી કંટ્રોલ સર્ચ નામની મેથડને કોલ કરી, તો અહીંથી કંટ્રોલ અહીંયા આવ્યો. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પણ ARY નામનો એરે એનું જે એડ્રેસ પાસ કર્યું એને સ્ટોર કરવા હાજર છે. એની પણ ડેટા ટાઈપ ડબલ જ છે, કારણ કે સામે જે તમે જે થ્રો કરો છો લિસ્ટ નામનો વેરિયેબલ એરે ટાઈપનો, એની ડેટા ટાઈપ ડબલ જ હતી. એટલે અહીંયા ARY માં સેમ 0x44 નામનું એડ્રેસ આવી ગયું, સોરી 0xFF. અને બીજી વેલ્યુ 9.5 પાસ કરી તમે, એ કયા વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે, તો અહીં જો ડબલ x નામના વેરિયેબલમાં સ્ટોર થશે. તો અહીં જે ઇન્ડેક્સ નામના વેરિયેબલ હતો એમાં કઈ વેલ્યુ આપણે સ્ટોર થશે, 9.5, જે આપણે પાસ કરી. અને આ જે લિસ્ટ એરે નામનો વેરિયેબલ હતો એમાં આ એડ્રેસ આવ્યું 0x44. એનો મતલબ આના આ જ ઘટકો જે તમે લિસ્ટ 0 થી લિસ્ટ 7 કરીને એક્સેસ કરી શકતા હતા, એના એ જ ઘટકો તમે એરે 0 થી એરે 7 તરીકે એક્સેસ કરી શકશો. ઓકે ફાઇન. હવે જો અહીંયા લૂપ ચાલુ થઈ, INT I equal to 0 એક્સપ્રેશન when એક્ઝિક્યુટ થયું, એટલે I નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ 0 થઈ ગઈ. ત્યાર પછી x નામના વેરિયેબલ, સોરી INDX નહીં, હા સોરી અહીંયા નહીં, આ તો આપણે જે વેરિયેબલ પાસ કર્યો છે, કયો આપણે જે વેલ્યુ પાસ કરી 9.5, એ 9.5 કયા વેરિયેબલમાં જશે, x. તો અહીં ત્રીજો એક વેરિયેબલ ડિક્લેર થશે x નામનો, એ x નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ 9.5 હશે. હજી ઇન્ડેક્સ નામના વેરિયેબલમાં કશું થયું નથી. ઓકે ફાઇન. નાઉ INT I equal to 0 એટલે I નામનો વેરિયેબલમાં 0 અસાઇન થઈ ગયું. I that is 0 less than ARY.length, આપણને ખબર છે એરે નામના એલિમેન્ટમાં 8 એલિમેન્ટ છે એરે નામના એરે ટાઈપના વેરિયેબલમાં. તો 0 લેસ ધેન 8, તો કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. જો કન્ડિશન ટ્રુ થશે તો આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. આ સ્ટેટમેન્ટને બરાબર સમજો. ઇફ ની જોડે આ કન્ડિશન છે જો, અને આ ઇફ નું સ્ટેટમેન્ટ છે આવું. there is no else part, else part છે નહીં. એનો મતલબ છે અત્યારે મેં જે સિલેક્ટ કરેલું સ્ટેટમેન્ટ છે રિટર્ન I, એ તો જ એક્ઝિક્યુટ થાય જો આ ઇફ ની જોડે જે આ કન્ડિશન છે ને એ ટ્રુ થાય. હવે કન્ડિશનમાં શું છે, તો એરે ઓફ I, અત્યારે I ની વેલ્યુ 0 છે, જુઓ એરે ઓફ 0,
એવું થયું ને એરે ઓફ આઈ એટલે. તો એમાં કેટલી વેલ્યુ છે 6. એનો મતલબ આ જે કન્ડિશન છે આ એરે ઓફ આઈ એના બરાબર 6 થયું. બરાબર. એને આ 2 times equal to is a comparison operator. કમ્પેર કરે. એક વાર ઇક્વલ ટુ એને અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટર કહેવાય. એનો મતલબ રાઈટ સાઈડ ની વેલ્યુ લેફ્ટ સાઈડ ને મળી જાય. પણ 2 times equal to is a comparison operator. એ કમ્પેર કરશે. રાઈટ. શું કમ્પેર કરશે? તો આમાં જે વેલ્યુ છે એને x જોડે કમ્પેર કરશે. x માં આપણને ખબર છે કઈ વેલ્યુ છે 9.5. એરે ઓફ 0 માં કઈ વેલ્યુ 6. એટલે કમ્પ્યુટરે શું કમ્પેર કર્યું 6 is equal to 9.5. ટ્રુ કે ફોલ્સ સ્ટુડન્ટ? 6 equal to 9.5. ટ્રુ કે ફોલ્સ? હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, 6 equal to 9.5. ટ્રુ કે ફોલ્સ? હેલો અમન, આસ્થા, ભવ્ય, આન્સર તો આપો બેટા. False, sir. ફોલ્સ થાય. ઓબ્વિયસ. False. જો ફોલ્સ થયું તો આનું આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. કારણ કે ટ્રુ ઇફ ની કન્ડિશન, ઇફ નું સ્ટેટમેન્ટ ક્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય? એનું કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો જ. આપણા કેસમાં ફોલ્સ થઈ. તો ઓબ્વિયસ એ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. રાઈટ. તો હવે આ એક્ઝિક્યુટ થયા વગર કંટ્રોલ સીધો અહીં ગતો રહ્યો i પ્લસ પ્લસ. એટલે આ એમાં ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું. તો i ની વેલ્યુ 0 હતી. 0 પ્લસ 1 i ની વેલ્યુ થઈ 1. ફરી એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું. હમણાં જ મેં સમજાવ્યું એક્સપ્રેશન 1 ખાલી એક જ વાર એક્ઝિક્યુટ થાય. i ની વેલ્યુ હવે છે 1. 1 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપની અંદર આવ્યું. ફરી if એરે ઓફ i, એરે ઓફ i એટલે એરે ઓફ i ની વેલ્યુ 1 છે એટલે એરે ઓફ 1 એટલે બીજું ખાનું 5. એને કોની જોડે કમ્પેર કરશે? ફરી x જોડે કમ્પેર કરે. જો x ની વેલ્યુ તો સેમ ની સેમ છે 9.5. the computer is going to check here 5 equal to 9.5. તો ફરી કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ. ફોલ્સ થાય તો આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થાય. ફરી એક્સપ્રેશન 3 પર ગયું i પ્લસ પ્લસ. i ની વેલ્યુમાં 1 નો વધારો કર. તો ફરી i ની વેલ્યુ 1 હતી. 1 પ્લસ 1 i ની વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 2. ફરી એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું 2 લેસ ધેન એરે ઓફ લેન ધેટ ઇઝ 2 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું. ફરી એરે ઓફ i ની વેલ્યુ 2 છે એટલે એરે ઓફ 2 ધેટ ઇઝ 7. 7 equal to 9.5. ફરી કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે આ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. ફરી કંટ્રોલ અહીં આવી ગયો i પ્લસ પ્લસ. i માં એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર. તો i ની વેલ્યુ 2 છે. એમાં એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે 2 પ્લસ 1 કેટલા થયા? i ની વેલ્યુ થઈ 3. રાઈટ. ફરી અહીંયા આવ્યું એક્સપ્રેશન 2 પર 2 3 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું. એરે ઓફ 3 ને કોની જોડે કમ્પેર કરે? x ની જોડે. તો એરે ઓફ 3 ની વેલ્યુ છે 9. 9 equal to 9.5. ફરી કન્ડિશન ઇફ ની ફોલ્સ થઈ એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. ફરી ઉપર ગયું i પ્લસ પ્લસ. તો આમાં એકનું ઇન્ક્રીમેન્ટ કર. i ની વેલ્યુ 3 હતી. 3 પ્લસ 1 કેટલી થઈ? i ની વેલ્યુ નાવ 4 થઈ. ઓકે. ફરી એક્સપ્રેશન 2 પર ગયું 4 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું. એરે ઓફ i ની વેલ્યુ કેટલી છે 4. એરે ઓફ 4 ધેટ ઇઝ 9.5. કોની જો કમ્પેર કરે? x ની વેલ્યુ. x ની વેલ્યુ બી સેમ છે જો 9.5. તો અહીંયા 9.5 equal to 9.5. સી આની વેલ્યુ પણ 9.5 છે. x ની વેલ્યુ પણ 9.5 છે. 9.5 equal to 9.5 કમ્પેરિઝન થયું. તો હવે કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. યસ 9.5 equal to 9.5. તો અહીંયા if ની કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. રિટર્ન i એટલે i ની વેલ્યુ છે એને રિટર્ન કરી દીધી અને અહીં આ મેથડ નું કામ પતી ગયું. આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થયું કારણ કે અહીંથી જ એક્ઝિક્યુટ થઈ ગયું. રિટર્ન i એટલે i ની વેલ્યુ રિટર્ન થઈ ગઈ. રાઈટ. i ની વેલ્યુ કેટલી રિટર્ન થઈ? તો i ની વેલ્યુ અત્યારે કેટલી છે 4. એટલે અહીંથી કંટ્રોલ સીધો જ ક્યાં જતો રહ્યો? જ્યાંથી આ મેથડ કોલ થઈ હતી. જો અહીં મેથડ કોલ થઈ હતી. આનો આન્સર આવ્યો 4. એટલે 4 વેલ્યુ એ કોને એસાઇન થઈ ગઈ? indx નામના વેરિયેબલ ને. એટલે અહીંયા indx નામના વેરિયેબલ ની વેલ્યુ થઈ 4. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ આ મેથડ નું કામ પતી ગયું. આ સ્ટેટમેન્ટ નું હવે અહીંયા આવ્યું if. અહીંયા જો અત્યારે મેં જેટલો પોર્શન સિલેક્ટ કર્યો ને if ને else છે.
તમે જોઈ શકો છો if નું પણ સ્ટેટમેન્ટ છે અને else નું પણ સ્ટેટમેન્ટ છે. મેં તમને શીખવાડ્યું હતું if ની જોડે કન્ડિશન હોય એ કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય, કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો else નું એક્ઝિક્યુટ થાય. if અને else ના સ્ટેટમેન્ટ સાથે એક્ઝિક્યુટ કદાપી ના થાય. કાં તો if કાં તો else. કોના પર ડિપેન્ડ છે? કન્ડિશન પર. જો કન્ડિશન ટ્રુ થાય તો if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય, જો કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો else નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થાય. આપણા કેસમાં અહીંયા INDX, what is the present value of INDX? That is 4. So we are, computer is going to check here 4 less than 0. તો કન્ડિશન કેવી થશે? ફોલ્સ થશે. 4 છે 0 થી નાની ના કહેવાય. તો ફોલ્સ થઈ એટલે કયું કોનું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું? એલ્સ નું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો system.out.println. તમને ખ્યાલ હોય તો કર્સર આપણું 8 ની નીચેની લાઈનમાં હતું. અહીંયા બેકસ્લેશ n આપો ને એટલે ફરી કર્સર એક ઓર નીચેની લાઈનમાં જાય, રાઈટ? અને પ્રિન્ટ ln હતું એટલે કર્સર અહીંયા આવી ગયું. એલિમેન્ટ 9.5 is found at position, તો મેસેજ આવ્યો જો એલિમેન્ટ 9.5 is found at position. આ કોન્કેટિનેટ ઓપરેટર છે. ઇન્ડેક્સ નામના વેરિયેબલની વેલ્યુ કેટલી છે? 4. તો અહીં જો 4 પ્રિન્ટ થઈ કે આ એલિમેન્ટ કઈ આગળ છે? 9.5. તો તમે જોઈ શકો છો 4th ઇન્ડેક્સ પોઝિશન પર છે. આફ્ટર પ્રિન્ટિંગ ધીસ કર્સર નીચે આવી જશે ડ્યુ ટુ પ્રિન્ટ ln, એટલે કર્સર અહીંયા આવીને ઊભું રહ્યું. ફરી તમે જુઓ, ફરી સર્ચ મેથડ કોલ કરી એ લોકોએ. કયો એરે પાસ કર્યો? તો લિસ્ટ. આની આ પ્રોસેસ ફરી કરવી છે લોકોને. પણ આ ટાઈમે એ લોકો 9.5 ની જગ્યાએ કઈ વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે? 5.5 વેલ્યુ. તો અહીંથી કંટ્રોલ ફરી નીચે ગયો. ક્યાં આવ્યો? સર્ચ મેથડમાં. જે એડ્રેસ લિસ્ટનું હતું એ એડ્રેસ ARY નું મળ્યું. અને આ ટાઈમે વેલ્યુ x માં કઈ પાસ કરી? 5.5 પાસ કરી. જુઓ તો આ ટાઈમે અહીંયા વેલ્યુ x ની કઈ થઈ ગઈ? 5.5. ઇન્ડેક્સ નામનો જે વેરિયેબલ હતો એમાં 4 છે જ અત્યારે, બરાબર? અને i ની વેલ્યુ હજી 0 થી સ્ટાર્ટ થશે. જુઓ i ની વેલ્યુ અહીં કંટ્રોલ આવી ગયો. i equal to 0 એટલે i નામનો વેરિયેબલ નવેસરથી ડિક્લેર થયો અને એની વેલ્યુ થઈ ગઈ 0. x માં 5.5 આવ્યો. હવે આપણે શું કરવા માંગીએ છીએ? આ એરેમાં 5.5 એલિમેન્ટ શોધવા માંગીએ. તમે જો આ એરેને ધ્યાનથી જુઓ તો 5.5 નામનો એરે એલિમેન્ટ છે નહીં, રાઈટ? તો અહીંયા શું થશે? જે પ્રોસેસ હમણાં થઈ હતી એ જ પ્રોસેસ થઈ. i ની વેલ્યુ 0, 0 લેસ ધેન 8, એરે નું લેન્થ તો 8 છે એટલે 8. તો 8 નામનો અત્યારે સોરી 0 લેસ ધેન 8 એટલે કન્ડિશન ટ્રુ થઈ. અહીં અંદર આવ્યું એરે ઓફ i ની વેલ્યુ કેટલી છે? 0. એટલે એરે ઓફ 0 એટલે પહેલી વેલ્યુ 6. એને કોની જો કમ્પેર કરશે કમ્પ્યુટર? x ની વેલ્યુ. x ની વેલ્યુ આવું છે 5.5. તો અહીંયા જો કમ્પેર કર્યું 6 ની વેલ્યુ 5.5 છે ના, આ બે એરે. તો કમ્પ્યુટરે શું કહ્યું? આ કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે રિટર્ન i એક્ઝિક્યુટ થયું. ફરી ઉપર ગયું i પ્લસ પ્લસ, i માં એકનો વધારો કરો એટલે i ની વેલ્યુ હવે થઈ ગઈ 1. ફરી અહીંયા કંટ્રોલ આવશે 1 લેસ ધેન 8, એ તો સાચું જ થવાનું છે એટલે લૂપની અંદર આવ્યું. હવે એરે ઓફ i એટલે એરે ઓફ 1, આ 5 ની વેલ્યુ કોણ જો કમ્પેર કરી? 5.5. તો કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ. ફરી i ની વેલ્યુમાં એકનો વધારો થશે એટલે i ની વેલ્યુ હવે 2 થઈ. એરે ઓફ 2 એને કમ્પેર કરશે 7 જોડે, એ પણ ફોલ્સ થયું એટલે if નું કન્ડિશનનું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થયું. એટલે ફરી i પ્લસ પ્લસ થશે. i ની વેલ્યુ કેટલી થશે? 2 + 1 3 થઈ. ફરી કંટ્રોલ 2 પર જશે, કમ્પ્યુટર અહીં ચેક કરશે 2 લેસ ધેન 8, તો કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી ટ્રુ થશે એટલે લૂપની અંદર આવશે. ફરી એરે ઓફ 2, એરે ઓફ 3, i ની વેલ્યુ એટલે 9, 9 ને કમ્પેર કરશે 5.5 જોડે, કન્ડિશન ફોલ્સ થઈ એટલે આવું એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. ફરી એક્સપ્રેશન 3 પર આવ્યું i પ્લસ પ્લસ, i ની વેલ્યુ હવે કેટલી થઈ ગઈ? 4. 4 લેસ ધેન 8 ટ્રુ થશે એટલે ફરી લૂપની અંદર જશે. એરે ઓફ 4 એટલે આ 9.5 ને ચેક કરશે 5.5,
કન્ડિશન ફોલ્સ એટલે if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થયું. ફરી i નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે 4 + 1 i થયા 5. ફરી 5 લેસ ધેન 8 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવશે. એરે ઓફ 5 એટલે 6.5 એને કમ્પેર કરશે 5.5 જોડે. ફોલ્સ થયું એટલે આવું આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં if વાળું સ્ટેટમેન્ટ. ફરી i પ્લસ પ્લસ એટલે ફરી i ની i માં એક ઇન્ક્રીમેન્ટ કરો 5 + 1 6. ફરી 6 લેસ ધેન 8 એટલે લૂપ કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે લૂપ ની અંદર આવ્યું લૂપ નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. એરે ઓફ i એરે ઓફ 6 એટલે 7.5 એને x ની વેલ્યુ જો કમ્પેર કરશે ફોલ્સ થયું એટલે if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ ના થયું. ફરી i નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું 6 + 1 એટલે i ની વેલ્યુ થઈ ગઈ હવે 7. 7 લેસ ધેન 8 એટલે કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે ફરી લૂપ ની અંદર આવ્યું ફરી if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. શું if માં કન્ડિશન છે તો એરે ઓફ 7 એટલે આ વેલ્યુ 8 ને કમ્પેર કર 5.5 જોડે એ પણ ફોલ્સ થઈ એટલે આવું આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું નહીં. ફરી i નું ઇન્ક્રીમેન્ટ થયું i પ્લસ પ્લસ તો i ની વેલ્યુ 7 + 1 એટલે કેટલી થઈ 8. હવે એક્સપ્રેશન 2 પર આવ્યું 8 લેસ ધેન 8 તો કન્ડિશન કેવી થઈ ફોલ્સ. જો ફોર લૂપ ની કન્ડિશન ફોલ્સ થાય તો સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં કંટ્રોલ ક્યાં જાય લૂપ ની બહાર. તો તમે જોઈ શકો છો અહીં લૂપ ની બહાર આ સ્ટેટમેન્ટ જો રિટર્ન શું રિટર્ન કર -1 એટલે અહીંથી કંટ્રોલ પાછો ક્યાં જતો રહ્યો અહીંયા. આનો આન્સર શું આવ્યો -1 તો -1 કોને અસાઇન થયા indx નામના વેરિયેબલ ને એટલે indx નામના વેરિયેબલ ની વેલ્યુ હવે કેટલી થઈ ગઈ -1. હવે ફરી તમે જોઈ શકો છો અહીં if ને else સ્ટેટમેન્ટ છે કાં તો if નું એક્ઝિક્યુટ થાય કાં તો else નું. તો અહીંયા indx ની વેલ્યુ કેટલી છે -1 -1 લેસ ધેન 0 કન્ડિશન ટ્રુ થઈ એટલે if નું સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થયું. જો બેકસ્લેશ n એટલે અહીં કર્સર નીચે આવી ગયું. એલિમેન્ટ 5.5 is not found in array જો એલિમેન્ટ 5.5 is not found in array. કમ્પ્યુટર દરેક એલિમેન્ટ ચેક કરવા ગયું એને એકમાં 5.5 ના મળ્યો રાઈટ એટલે કઈ વેલ્યુ આપણે રિટર્ન કરાવી આપણા પ્રોગ્રામ દ્વારા -1 એ -1 અહીં સ્ટોર થઈ ગયા ઇન્ડેક્સ નામના વેરિયેબલ ના અસાઇન થયા અને અહીં if કન્ડિશને ડિસિઝન લીધું કે -1 એ વેલ્યુ 0 કરતા નાની છે એટલે આ નામનો એલિમેન્ટ એ એરેમાં મળ્યો નથી. તો આ પ્રોગ્રામમાં ખ્યાલ આવ્યો બેટા સ્ટુડન્ટ્સ? Yes, sir. ઓકે તો અહીંયા બેટા આપણે આપણું લેક્ચર એન્ડ કરીએ છીએ. ઉપર એક મિનિટ જોઈ લઈએ બીજું કશું થિયરિટિકલ છે નહીં ને બુકમાં. ઓકે હવે જે નવો ટોપિક છે 2D એરે એ આપણે આવતીકાલે જોઈશું. ઓકે તો અહીંયા મીટિંગ એન્ડ કરું છું. હેવ અ ગ્રેટ ડે.